میں اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی کے سلسلے میں اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ میرا ایک دوست آصف بلگرامی بھی موجود تھا۔ ندرت آصف بلگرامی کی دوست تھی۔ جب میں نے آصف سے ندرت کا انٹرویو اور چند تصاویر بنانے کا ذکر کیا تو وہ بلا پس و پیش میرے ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا۔ آصف ایک بینک میں اہم عہدے پر فائز تھا۔ ندرت بھی اسی بینک میں ملازم تھی۔ میں آصف سے ملنے اکثر اس کے بینک جایا کرتا تھا۔ چونکنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی میری طرف سے بدگمان ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنے دل میں کوئی برا خیال لانے کی۔ باتھ روم سے نکلنے کے بعد جب میں آصف کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے دیکھ کر حسب معمول ایک نئے لقب سے مخاطب کیا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ پھر میں نے اس سے سوال کیا، یار یہ ندرت کون ہے؟ میرا سوال سن کر اس نے چونکنے کی اداکاری کی، پھر کرسی پر بیٹھ کر مسکرایا اور مجھے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، کیا تم باتھ روم میں سے آ رہے ہو؟ میں نے میز پر کونیاں جماتے ہوئے جواب دیا، ہاں، غلطی آج مجھ سے سرزد ہوئی ہے۔ آصف نے اپنے سامنے رکھے ہوئے چند کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، اس دھماکہ خیز تعارف کے بعد تم نے اس لڑکی کے بارے میں کیا رائے قائم کی ہے؟ دیکھو، میری جگہ کوئی اور ہوتا تو ممکن تھا کہ باتھ روم کی دیواروں پر لکھی ان گندگی اور گندی تحریروں سے کوئی خراب رائے قائم کر لیتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے اس بینک کے صدر دفتر میں ذہنی بیماروں کی کمی نہیں ہے۔ آصف نے غصے سے جواب دیا، ذہنی عیاش کہو، ذہنی عیاش، کیسی کیسی شرمناک باتیں لکھی ہوئی ہیں اس غریب کے بارے میں۔ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، میری تو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اس کے پیچھے مختلف عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ صحیح تجزیہ تو کوئی نفسیاتی دان ہی کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں ایسے لوگ کسی محرومی کا شکار ہوتے ہیں۔ ندرت کو میں نے دیکھا نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس دفتر کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ ہاں، وہ بہت پرکشش لڑکی ہے، لیکن تم نے یہ اندازہ کس طرح لگایا؟ بھائی دیکھو، باتھ روم کی دیواروں پر سب سے زیادہ ذکر اسی لڑکی کا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ اچھا، ملو گے تم اس سے؟ آصف نے مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ ارے نہیں، ایسا کوئی شوق نہیں ہے، میں نے شرماتے ہوئے اسے جواب دیا۔ دیکھو، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، کھری اور صاف۔ اس سے میری دوستی بھی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس سے گھریلو تعلقات ہیں۔ وہ میرے ہاں اور میں اس کے گھر آتا جاتا رہتا ہوں۔ ایک اچھی بینک افسر ہونے کے ساتھ گلوکاری سے لگاؤ بھی ہے، بہت اچھی آواز ہے اس کی، بہت اچھا گاتی ہے۔ تمہاری اس سے ملاقات ہونی چاہیے۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، یار تم اتنے پرچے کے لیے اس کا انٹرویو کیوں نہیں کر لیتے؟ دیکھو آصف، اگر ایک بینک افسر اچھا گاتی ہے تو اس سے ہمارا پرچہ انٹرویو کیوں کرے؟ ہمارے پرچے میں نامور گلوکاروں کو ہی جگہ مشکل سے ملتی ہے۔ اب یہ بات میں آصف کو نہیں سمجھا سکتا تھا، اس سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ خیر، میں نے مربتاً اس سے ملنے اور اس کا انٹرویو چھاپنے کی حامی بھر لی اور یوں بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر کوئی 5-6 ماہ بعد میں نے ندرت کو کراچی کے ایک مقامی ہال میں گاتے ہوئے سنا۔ میرے ہمراہ آصف تھا اور وہی مجھے اس راگ رنگ کی محفل میں گھسیٹ کر لے گیا تھا۔ یہ ندرت سے میری دوسری ملاقات تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ندرت کی آواز بہت اچھی تھی۔ داغ کی منزل اس نے خوب گائی۔ میں اس دن اس سے خاصا متاثر ہوا تھا، لیکن اتنا متاثر بھی نہیں کہ اپنے پرچے کے لیے اس کا انٹرویو کرنے پہنچ جاؤں۔ اگلے 3-4 ماہ میں ایک عجیب لہر آئی۔ ندرت کا ہر محفل میں ذکر ہونے لگا۔ موسیقی کے پروگرام اس کے بغیر سونے لگنے لگے۔ ریڈیو ٹی وی پر اس کا ڈنکا بجنے لگا۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ ندرت نے بہت اچھا گلا پایا ہے، لیکن اس کی شہرت میں صرف اس کی آواز کا ہاتھ نہ تھا، کچھ اس کے حسن کی بھی کرشمہ سازی تھی۔ آخر مجھے وہ دن بھی دیکھنا پڑا جب ہمارے پرچے کے مدیر نے ندرت کا انٹرویو کرنے اور تصاویر اتارنے کا حکم صادر فرما دیا۔ تب مجھے آصف کا خیال آیا، ساتھ ہی شرم بھی آئی۔ آصف نے تو کتنا عرصے پہلے اس کا انٹرویو کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن میں نے ہی اسے غیر اہم جان کر ٹرخا دیا تھا۔
जब वो कमरे में दाखिल हुई तो मैं उसे पहचान न सका। पहली नज़र में तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कि इस घर की मुलाजमा है और नुदरत के बारे में कुछ बताने आई है। लेकिन वो मुलाजमा न थी, खुद नुदरत थी। इंतहाई मामूली से कपड़ों में, बालों में गर्द, चेहरे पर गर्द, हाथ पांव मिट्टी से लते हुए थे। वो बड़ी सादगी से सलाम करके मेज के सामने सोफे पर बैठ गई। आसिफ ने बड़ी बेतकल्लुफी से पूछा, सो रही थी क्या? नुदरत ने उतनी ही सादगी से जवाब दे दिया, नहीं भाई, घर की सफाई में लगी हुई थी, और क्या? क्या आपको मालूम नहीं था कि हम आने वाले हैं? नुदरत ने बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया, मालूम था। फिर ऐसा करें, जरा झाड़ू अपने साथ ले आएं और 2-4 तस्वीरें झाड़ू देते हुए उतार लें। ये सुनकर वो बेसाख्ता हंस पड़ी और बड़ी मासूमियत से आसिफ की तरफ देखते हुए बोली, गुस्सा क्यों करते हो? मुझे तैयार होने में चंद मिनट लगेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चंद मिनट लगते हैं या चंद घंटे। आप आसिफ की बातों पर यकीन मत कीजिएगा। नुदरत मुझसे मुखातिब होकर बोली, मैं अंदर जाकर चाय भेजती हूँ, आप लोग चाय पिए, इतनी देर में मैं तैयार होकर आ जाऊंगी। उसके अंदर जाने के बाद अचानक मेरी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर मेरी पुश्त पर थी और अपने इरशाद भाई उसे बगौर देख रहे थे। इरशाद भाई हमारे पर्चे के फोटोग्राफर थे और ट्रांसपेरेंस बनाने में अपना सानी नहीं रखते थे। तस्वीर पर नज़र पड़ी ही थी तो मेरे जिस्म में चूंटियां सी रेंगने लगी। मैं सोफे से उठकर उस तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो गया। पूरे ड्राइंग रूम में ये इकलौती तस्वीर थी, 3 फीट लंबी और 2.5 फीट चौड़ी, लकड़ी के कीमती फ्रेम में मुज़य्यन। रोशनी रंगों से बनी इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा रीछ दिखाया गया था। उस रीछ ने एक औरत को उठाया हुआ था। इस तस्वीर पर नुदरत के दस्तखत ज़ब्त थे। अभी हम लोग इस तस्वीर का जायजा ही ले रहे थे कि दरवाजे में बर्तनों की आवाज सुनाई दी। नुदरत चाय की ट्रे लिए अंदर दाखिल हो रही थी। इतनी देर में उसका चेहरा धुल चुका था। वो आसिफ से चाय बनाने का कहकर फौरन ही वापस चली गई। आसिफ ने मुझसे मुखातिब होकर पूछा, तस्वीर देखी? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह देख रहा हूँ। क्या फरमाते हैं फिर इस तस्वीर के बारे में? हाँ, इस तस्वीर को बनाकर बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया गया है। सिर्फ बनाकर? नहीं नहीं, इसे ड्राइंग रूम में लटका कर भी। तुमने ठीक ही कहा था, ये लड़की बड़ी साफ और खरी है। इसका जाहिर बातिन एक ही है। एक बात बताऊं आसिफ, क्या इस घर में कोई मर्द नहीं रहता? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, क्या ये अकेली रहती है? नहीं नहीं, छोटी बहन भी है इसके साथ, यहीं रहती है। तो ये शादी क्यों नहीं करती? अरे भाई, ये शादीशुदा है। शादीशुदा? मैं चाय पीते पीते रुक गया। ये तो एक नया इंकिशाफ है मेरे लिए। इस शादी के पीछे कोई अलमिया है? नुदरत की शादी 17 साल की उम्र में उसकी माँ ने एक रीत से कराती थी। ये साथ निभ न सका, जल्दी अपने घर चली आई। अब मेरे जहन में बेशुमार सवालों ने अंगड़ाइयां ली। मैं इस अलमिये से मुताल्लिक एक सवाल अपने होठों पर लाना ही चाहता था कि नुदरत दरवाजे पर नमूदार हो गई। माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको इंतजार की जहमत उठाना पड़ी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंतजार की कैफियत से तो अभी हम लोग 2-4 नहीं हुए थे। आपने वाकई कमाल किया, इस कदर जल्द तैयार होकर आ गई, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। मैंने उसके चेहरे पर निगाह की तो उसके चेहरे पर एक माहिराना मेकअप था और उसने गुलाबी रंग की साड़ी जेबतन कर रखी थी। अब वो वाकई नुदरत लग रही थी, हसीन और पुरकशिश। पहले मैं तस्वीर बना लूं? अरशद भाई कैमरा स्टैंड पर लगाते हुए बोले। मैंने कहा, हाँ ठीक है, आप तस्वीर बना लो। मैं चाह रहा था कि नुदरत की बनाई हुई रीछ की तस्वीर भी किसी तरह एक्सपोज हो जाए, लेकिन मैं ये बात नुदरत के सामने अपने फोटोग्राफर से नहीं कह सकता था। अरशद भाई ने नुदरत को उठने का इशारा किया और कहा, आइए आइए, इस तस्वीर के साथ आकर खड़ी हो जाइए। अगर इस तस्वीर के साथ आपको एक्सपोज कर लिया जाए तो आपको कोई हर्ज तो नहीं है? और साथ ही साथ अरशद भाई कैमरा सेट करने लगे। वहां मैंने दिल ही दिल में अपने फोटोग्राफर को दाद दी।
नुदरत ने जवाब दिया, जी जी कर लीजिए एक्सपोज, लेकिन इसका कोई फ़ायदा ना होगा। आप इस तस्वीर को छाप नहीं सकेंगे। बात दरअसल ये है कि मैं कोई बाकायदा आर्टिस्ट हूँ नहीं। ये तस्वीर एक तरह से मेरा ज़ाती ख़याल है और मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी ज़ाती बात आपके पर्चे के क़ारीन तक पहुँचे। मेरा ख़याल है कि आप मेरी इस ख़्वाहिश का एहतराम करेंगे। नुदरत ने बड़े नपे तुले अंदाज में कहा। अरशद भाई ने मेरी जानिब सवालिया नज़रों से देखना शुरू कर दिया। मैंने फ़ौरन उन सवालिया नज़रों का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, आप रहने दें, परेशान मत हों। 2-3 लिबासों में मुख्तलिफ तस्वीर उतरवाने के बाद जब नुदरत इंटरव्यू देने के लिए बैठी तो मेरे जी में आया कि सबसे पहले इस तस्वीर के बारे में सवाल करूंगा, लेकिन ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया। पहले इससे इधर उधर के सवाल करता रहा। आखिर एक जगह मौका गनीमत जानकर मैंने धीरे से पांसा फेंका। ये तस्वीर आपने कितने दिन में मुकम्मल की थी? जी, ये तस्वीर मैंने 3 माह में मुकम्मल की थी। नुदरत ने बड़े सपाट से लहजे में जवाब दिया। आप इस तस्वीर में क्या कहना चाहती थी नुदरत? जवाब देने के बजाय उसने बड़ी संजीदगी से मुझसे ही पूछ लिया कि आपका क्या ख्याल है? मैं समझ गया कि उसने ये सवाल सोचने का वक्त लेने के लिए कहा है। फिर भी मुझे उसका कुछ न कुछ जवाब तो देना ही था। देखिए, मर्दों के बारे में आपका तसव्वुर कुछ तल्ख मालूम होता है। आप इन्हें दरिंदा सिफत ख्याल करती हैं। ऐसा मुझे इस तस्वीर को देखने से लगता है। मेरी बात सुनकर वो बेख्तियार हंस पड़ी। ये कुछ अजीब सी किस्म की हंसी थी, अजीब सा अंदाज था। इस हंसी में मुझे नादान तसव्वुर किए जाने का अंसर गालिब आ रहा था। मैंने उसकी हंसी रोकने का बड़े सब्र से इंतजार किया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। उसने फौरन से हंसना बंद करके कोई बेसर पैर की बात छेड़ दी और उसे इतनी दूर ले जाकर छोड़ा कि मेरे सवाल की खाक भी बाकी न रही। अब चूंकि ये सवाल ज़ाती नौइयत का था, इसलिए इसे मैंने दोबारा छेड़ना इखलाकी नुक्ता नज़र से मुनासिब न समझा। शायद वो चाहती ही नहीं थी कि वो इस सवाल का जवाब दे। कुछ देर के बाद मैंने उसकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में सवाल करना चाहा तो उसने सख्ती से रोक दिया और इंतहाई बेजारी से बोली कि मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहती। इस बात के जिक्र ही से मेरे तन बदन में आग लग जाती है। 2-4 रस्मी सवालात करने के बाद हमने नुदरत से इजाज़त चाही। उसने उठते हुए बड़े खुलूस से माफ़ी मांगी और कहा, बाज़ औक़ात मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और मैं बेकाबू सी हो जाती हूँ और फिर इस रवैये पे मुझे बाद में बहुत शर्मिंदगी होती है। वो हमें दरवाजे तक छोड़ने आई। आसिफ को उसने इसरार करके रोक लिया। अरशद भाई और मैं अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। गाड़ी में बैठते ही अरशद भाई ने जोर का नारा लगाया, फ्रॉड! हैं? मैंने चारों तरफ देखा और कहा, कहाँ है फ्रॉड? ईमान से ये लड़की बड़ी फ्रॉड है। कैसे? मेरी निगाहों में एक सवाल था। अरशद भाई ने जरा पास आकर मुझसे कहा कि आपने वो तस्वीर गौर से नहीं देखी थी। मैंने फौरन जवाब दिया कि हाँ, मैंने देखी थी, बहुत गौर से देखी थी और करीब से देखी थी। अरशद भाई ने एक और सवाल पूछा और मुझे याद दिलाने की कोशिश की। पूछा कि उस औरत का चेहरा भी तो गौर से देखा होगा ना आपने, वो जिसे रीछ ने उठाया हुआ था, देखा था? अरशद भाई के इस अंदाज ने मुझे सोच में डाल दिया था। मैंने सोचते हुए पूछा, क्या क्या था उसके चेहरे पर? अरशद भाई ने जवाब दिया कि उसके चेहरे पर सुकून फैला हुआ था। उसके चेहरे पर इत्मीनान के जज्बात थे। सूरत हाल ने उसे दहशत ज़दा करने के बजाय उल्फत ज़दा बना दिया था। खुदा की कसम, ये लड़की ख्वाहिशों की मारी है, इंतहाई गैर मामूली ख्वाहिशों की मारी। ये लड़की एक फ्रॉड है, ये लड़की एक फ्रॉड है। अरशद भाई जोश में कहते चले गए और मेरे सामने सोचने का एक नया बाब खुल गया। रात तक नुदरत की वो हंसी मेरा पीछा करती रही। उसकी बनाई हुई रीछ की तस्वीर बार बार निगाहों में घूमती रही। तमाम कामों से फारिग होने के बाद जब मैं रात को बिस्तर पर लेटा तो उस हौलनाक वाक़े की जुज़ियात मेरे ज़हन में ताज़ा होने लगी। टनकपुर का वो पुरस्रार जंगल, पहाड़ी मजदूरों की वो झोंपड़ियाँ, तंग ऊंचे नीचे रास्ते, बहते चश्मे
اس میں پڑے ہوئے بڑے بڑے پتھر، ان پتھروں پر میرا اکثر بیٹھنا اور دور تک پہاڑیوں کو تکنا، حسن فطرت سے محظوظ ہونا، وہ 2 نالی اسپین ساختہ بندوق جس کی نالیاں کارتوسوں سے بہت کم ہمکنار ہوتی تھی، وہ رات کو جنگل کے بیچ پڑاؤ پر سونا، رات بھر آگ کا جلنا اور کسی جنگلی جانور کی آواز پر چونک کر اٹھنا، یہ سب باتیں مجھے تیزی سے یاد آ رہی تھیں، میرے گرد ہجوم کرتی جا رہی تھیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں علی گڑھ میں ایک ایم اے کا طالب علم تھا۔ میرے چچا حاجی مردان خان جو بریلی میں رہائش پذیر تھے اور جو بانسوں کے جنگلات کے بڑے بڑے ٹھیکے لیتے تھے، مجھے عرصے سے جنگلات کی زندگی دیکھنے اور شکار کھیلنے کی دعوت دے رہے تھے۔ آخر میں کچھ ان کے بلاوے کے احترام میں اور کچھ اپنے شوق سے مجبور ہو کر بریلی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس وقت علی گڑھ سے بریلی کے لیے 2 گاڑیاں چلتی تھیں، ایک صبح اور ایک شام۔ میں نے شام کی گاڑی کا انتخاب کیا۔ یہ گاڑی صبح صبح بریلی پہنچ جاتی تھی۔ رات کا سفر آسانی سے سو کر گزر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے اپنے ساتھ بندوق لے لی تھی۔ بندوق کا لائسنس والد صاحب کے نام تھا۔ والد صاحب بڑی مشکل سے بندوق دینے کے لیے راضی ہوئے تھے، کیونکہ چیک ہونے کی صورت میں لائسنس منسوخ ہونے کا خطرہ تھا۔ میری اس یقین دہانی پر کہ میں بندوق صرف جنگل میں نکالوں گا اور اسے احتیاط سے رکھوں گا، والد صاحب نے مجھے بندوق دے دی تھی۔ ساتھ ہی SGLG اور چھروں والے کارتوس کے ڈبے بھی لا دیے تھے۔ میں نے بندوق کے پرزوں کو الگ الگ کر کر اس کے ڈبے میں بند کر لی تھی۔ بندوق کا یہ ڈبہ بڑے بینجوں کے ڈبے کی طرح دکھتا تھا۔ اب اس کے چیک ہونے کا بالکل خطرہ نہ تھا۔ ویسے بھی رات کو فرسٹ کلاس کے ڈبے میں TT وغیرہ مشکل ہی سے آتے تھے، اور یہی سوچ کر میں نے رات کا سفر اختیار کیا تھا۔ گاڑی 5 بجے شام پلیٹ فارم سے رینگتی ہوئی نکلی۔ میں 2 برتوں والے کوپے میں تھا، دوسری برت خالی پڑی تھی۔ گاڑی کیونکہ چل رہی تھی اس لیے کسی بڑے اسٹیشن کے آنے تک کوئی اور مسافر آنے کا سوال ہی نہ تھا۔ میں نے دروازہ بند کر کے اندر سے چٹکنی چڑھا دی اور اطمینان سے پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ کھلی کھڑکی سے مجھے بھاگتے ہوئے درخت دکھائی دے رہے تھے۔ منظر کی یکسانیت سے تنگ آ کر میں نے سوٹ کیس سے رسالہ نکالا اور اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ رسالہ پڑھتے پڑھتے میری نظر سامنے والی برت کے نیچے کسی چیز پر جم گئی۔ وہ ایک سرخ رنگ کی شال تھی جسے کوئی مسافر ڈبے میں بھول گیا تھا۔ بات اگر شال کی حد تک ہوتی تو کوئی بات نہ تھی۔ میری تجسس کی ماری طبیعت نے برت کے نیچے ایک کونے میں پڑی شال کو پکڑ کر کھینچا تو وہ وزنی سی معلوم ہوئی۔ اس شال کے اندر کوئی چیز لپٹی ہوئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا چیز ہے اس میں؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے آہستہ آہستہ شال کو کھولا۔ اچانک ہی ایک انسانی ہاتھ پھسل کر برت پر گرا۔ یہ کسی عورت کا ہاتھ تھا جو کوہنی سے کٹا ہوا تھا اور تازہ تازہ خون اس میں سے بہہ رہا تھا۔ گورے رنگ کے اس بھرے بھرے ہاتھ سے اس عورت کی عمر 25-30 کے درمیان معلوم ہوتی تھی۔ ہاتھ کالے رنگ کی چوڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ کلائی پر کہیں کہیں زخموں کے نشان تھے جو مزاحمت کے دوران چوڑیاں ٹوٹنے سے آئے ہوں گے۔ مخروطی انگلیوں میں ایک بھاری سی خوبصورت سونے کی انگوٹھی تھی۔ گاڑی اپنی پوری رفتار سے پٹریوں کے سینے پر دن دناتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ 2 منٹ کے بعد ایک ہالٹ آنے والا تھا اور ان 2 منٹوں میں مجھے فیصلہ کر لینا تھا کہ ایک راہ تو یہ تھی کہ میں زنجیر کھینچ کر گاڑی روکوں اور گارڈ کو یہ ہاتھ پیش کر دوں۔ ایک فرض شناس شہری کی حیثیت سے مجھے کرنا بھی یہی چاہیے تھا، مگر دوسری طرف میں یہ بات بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ کٹا ہوا ہاتھ پیش کرتے ہی میرا سالم ہاتھ پولیس کے ہاتھ میں آ جائے گا اور صدیوں تک مجھے عدالت اور تھانے کے چکر لگانے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ بغیر لائسنس کی بندوق میرے پاس تھی۔ قسمت خراب ہوتے دیر نہیں لگتی۔ ممکن تھا یہ مصیبت میرے ہی گلے پڑ جاتی۔ تب میں نے فوری فیصلہ کیا اور فرار میں ہی عافیت جانی۔ میں نے جلدی جلدی اس نازک ہاتھ کو شال میں لپیٹا، برت کے نیچے پھینکا اور اپنا سامان اٹھا کر کوپے سے باہر نکل گیا۔ گیلری کے آخری سرے پر کھلے دروازے میں بھونچال کی طرح داخل ہو گیا۔ یہ ایک 4 برتوں کا کوپا تھا اور اس میں پہلے ہی 2 مسافر موجود تھے۔ یہ ایک
9 شادی شدہ جوڑا تھا اور انہوں نے نیچے والی دونوں برتھوں پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ ایک پر کچھ ملا جلا سامان تھا جو پھیلا ہوا تھا اور دوسری برتھ پر بذات خود پھیلے بیٹھے تھے۔ میری آمد کو انہوں نے مداخلت بیجا تصور کیا۔ ان کی جگہ اگر میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، لیکن میرے ساتھ مجبوری تھی۔ میں انہی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا تھا۔ میں نے اوپر برتھ پر قبضہ جما لیا۔ ان کی پیشانی کی شکنوں کو ایک بھرپور مسکراہٹ سے برابر کرنا چاہا، لیکن اس کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ فوراً اپنی قیمتی مسکراہٹ پر اسٹاپ مارا اور برتھ کو اپنی جاگیر سمجھ کر پاؤں پھیلا دیے۔ اتنے میں ہالٹ آ گیا۔ اس ہالٹ پر گاڑی 1-2 منٹ سے زیادہ نہیں رکتی تھی۔ وہ صاحب جن کے دونوں ہاتھوں پر گہری مہندی لگی تھی اپنی برتھ سے اٹھ اور ابھی آیا کہہ کر باہر نکل گئے۔ مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ وہ صاحب جن کے ہاتھ کی مہندی ابھی میلی نہ ہوئی تھی ابھی آیا کہہ کر کہاں گئے ہیں۔ ان کے واپس آنے تک گاڑی حرکت میں آ چکی تھی۔ وہ صاحب خوش اندر آئے، آہستہ سے اپنی بیوی کے کان میں کچھ کہا اور وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ وہ اچھے قد اور اچھے جسم کی لڑکی تھی۔ اس لنگور نے جلدی جلدی اپنا سامان اٹھایا اور اپنی حور کے ساتھ ڈبے میں سے نکل گیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے اس کیبن سے نکل کر کس مصیبت کو دعوت دے دی ہے۔ میں جانتے ہوئے بھی ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اس 2 برتھوں والے کوپے میں جانے کی غلطی نہ کریں۔ اس 2 برتھوں والے کوپے میں بدقسمتی سوئی ہوئی ہے اور ان کا انتظار کر رہی ہے۔ ان دونوں کے باہر نکلتے ہی میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور دونوں برتھوں کے نیچے اچھی طرح جھانک کر دیکھا کہ یہاں تو کوئی مصیبت نہیں لیٹی۔ خدا کا شکر تھا کہ اس کیبن میں لاش کا کوئی حصہ موجود نہ تھا۔ میں نے عادت کے مطابق پھر پاؤں پھیلا لیے۔ اچانک ایک خیال ذہن میں کودا اور میں بڑی پھرتی سے تڑپ کر اٹھا اور ڈرتے ڈرتے باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ محترمہ باتھ روم میں براجمان ہے؟ میرے خیال کے مطابق لاش کے تمام حصے اسی گاڑی میں ہونے چاہیے تھے۔ قتل ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ہاتھ کی تازگی بتا رہی تھی کہ 2-2.5 گھنٹے پہلے کا حادثہ ہے، لیکن دن دہاڑے یہ قتل ہوا تو ہوا کس طرح؟ جو گاڑی بریلی سے دن کے 1:30 بجے علی گڑھ آتی تھی، وہی گاڑی شام کو 5 بجے واپس ہو جاتی تھی۔ اس تمام عرصے میں یہ ڈبے شیڈ میں کھڑے رہتے تھے۔ اسی عرصے میں لاش کو اس ڈبے میں ڈالا گیا ہوگا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر باتھ روم کا دروازہ کھولا۔ باتھ روم میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جسے دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور اپنی برتھ پر نیم دراز ہو گیا۔ رسالہ کھول کر ابھی ورک گردانی شروع ہی کی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ کون آ گیا؟ کوئی مسافر؟ لیکن گاڑی تو ابھی چل رہی تھی۔ مسافر درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ ارے کہیں وہ جوڑا تو واپس نہیں آ گیا؟ ممکن ہے انہوں نے شال کھول کر دیکھ لی ہوگی۔ میں تیزی سے اٹھا، دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں، آپ یقین نہیں کریں گے، دروازے پر نہ کوئی مسافر تھا اور نہ ہی وہ نوبیاتا جوڑا۔ ٹکٹ چیکر صاحب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ میں نے ٹکٹ دکھا کر دروازہ بند کر لیا۔ رسالہ پڑھتے پڑھتے شام گہری ہو گئی۔ میں رسالہ چھوڑ کر ڈوبتے سورج کا منظر دیکھنے لگا۔ مغرب میں سرخی پھیلی ہوئی تھی، جبکہ سبز درختوں پر سیاہی بڑھتی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے زندگی کے علم بردار کو آسمان نے نگل لیا۔ سرخی سیاہی مائل ہو گئی، یہاں تک کہ ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی میرا دل ہمیشہ اداسی میں ڈوب جاتا تھا، لیکن یہ کیفیت 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں رہتی۔ اس وقت بھی مجھ پر بے کیفی سی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک ہی ڈبہ روشن ہو گیا، بجلی جلی تو دل میں پھر سے گرن سی پھوٹی۔ سفر کی وہ رات اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد مجھے آج بھی یاد ہے۔ رات کا سفر میں نے صرف اس لیے اختیار کیا تھا کہ آرام سے سوتا ہوا جاؤں گا، لیکن اس زنانے ہاتھ کو دیکھنے کے بعد نیند کو کسی کروٹ قرار نہیں آ رہا تھا۔ ہر وقت دھڑکا لگا تھا کہ اب شال سے ہاتھ برآمد ہوا، زنجیر کھچی، ڈبے میں کھلبلی مچی اور پھر وہی پولیس کا چکر۔ صبح کسی وقت میری آنکھ لگ گئی۔ گہری نیند میں مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی
मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। फिर किसी ने मेरा हाथ पकड़कर हिलाया। नींद टूटी तो मैंने चुंधियाई हुई आंखों से हाथ हिलाने वाले को देखा। अरे, मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। घड़ी पर नजर की तो 7 बज रहे थे। गाड़ी कब की बरेली पहुंच चुकी थी। मेरे सामने मेरे चचा साथ भाई रईस खान खड़े थे और मेरी हैरानी और परेशानी से महजूज हो रहे थे। खुदा का शुक्र अदा करो कि ये गाड़ी सिर्फ बरेली तक ही आती है, अगर आगे जाती तो तुम कहाँ को पहुंच जाते मालूम है? रईस खान ने मुस्कुराते हुए कहा, यार ये गाड़ी में तुम किस तरह सो लेते हो, अपनी समझ में नहीं आता। मैं पूरे 1 घंटे से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। मैंने उनकी बात सुनी और एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा तो चुटखनी अंदर से बंद थी। मैंने फौरन से पूछा, लेकिन आप डब्बे के अंदर किस तरह आ गए? दरवाजा तो अभी तक अंदर से बंद है। रईस खान ने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, इधर से। एक तो आज गाड़ी 1 घंटे लेट पहुंची, ऊपर से हजरत जी गायब। पूरी गाड़ी छान मारी, एक एक मुसाफिर देख लिया। या अल्लाह, ये हमारा शेर कहाँ गायब हो गया? क्या मालूम था कि शेर कंपार्टमेंट का दरवाजा अंदर से बंद किए अपना सब कुछ बेचकर सोया हुआ है। अब जल्दी उठो यार, घर में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने फौरन ही बर्थ से छलांग लगाई, जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। इस सारे वक्त में मेरी जहन में वो जनाना हाथ घूम रहा था। उस हाथ के साथ क्या हुआ होगा, वो अब तक बरामद क्यों नहीं हुआ? हो सकता है मेरे बाद उस केबिन में कोई गया ही ना हो। उस नौब्याता जोड़े के बारे में महज मेरा ख्याल ही हो कि वो यहाँ से मेरे केबिन में गए हों। अगर गए भी होंगे तो ये भी हो सकता है कि मेरी ही तरह चुपके से खिसक लिए हों। फिर तो वो हाथ उसी केबिन में पड़ा होगा। अरे यार, क्या अभी तक नींद में हो? उठो भाई, जागो, बाहर निकलने का दरवाजा उस तरफ है और तुम उधर चले जा रहे हो। मैंने उस हाथ वाले केबिन की तरफ बढ़ते हुए कहा, रईस भाई 1 मिनट रुक जाएं जरा, 1 मिनट। उस केबिन का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने अंदर दाखिल होकर बर्थ के नीचे झांका। अब वहां कुछ न था, न शाल न हाथ। रईस खान 2 कुप्पों वाले केबिन में घुसते हुए बोले, यहाँ क्या तलाश कर रहे हो? मैंने केबिन से बाहर आते हुए कहा, यहाँ मैं जो चीज तलाश कर रहा हूँ उसी ने तो मुझे इतनी गहरी नींद सुलाया। रईस भाई भी मेरी इस बात पे मुस्कुरा दिए और बाहर आते हुए बोले, क्या चीज थी वो? क्या नींद की गोलियां थीं? मैंने भी बात को इधर उधर करते हुए कहा, आइए बाहर बाहर निकल आइए, फिर बताता हूँ क्या था, कहाँ था, क्या चीज़ थी, क्यों थी, किस लिए थी और मुझे नींद क्यों आ गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उस हाथ के साथ क्या हुआ होगा। वो कहाँ गायब हो गया भाई? फिर उस हाथ में मुझे भारी सी सोने की अंगूठी का ख्याल आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मुसाफिर अंगूठी की लालच में हाथ अपने सूटकेस में डालकर ले गया हो। फिर ख्याल आया कि अंगूठी की वजह से हाथ ले जाने की क्या जरूरत थी, अंगूठी तो हाथ से उतारी भी जा सकती थी। फिर वो पुरस्कार हाथ कहाँ गायब हो गया? ये सवाल मेरे जहन में गर्दिश किए जा रहा था। स्टेशन से बाहर निकलकर जब मैंने रईस भाई को पूरा वाकया सुनाया तो उन्होंने मेरी तरफ बड़े अजीब अंदाज में देखा और बोले, यार तुमने कोई भयानक ख्वाब देख लिया होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ख्वाब हकीकत मालूम होने लगते हैं। रईस भाई को इस सिलसिले में कुछ भी समझाना बिल्कुल बेकार था। हकीकत तो ये है कि मेरी खुद नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ रात हुआ क्या है। वो हाथ आखिर किसका था और कहाँ चला गया? आज भी जब वो वाकया याद आ गया है और इससे पहले भी जब कभी याद आता रहा, जिस्म में सनसनी फैल जाती थी, जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। वो हाथ किसका था, कहाँ से आया और कहाँ गायब हो गया, मैं आज तक न जान सका। इस वाक़े को सुनने वाले सब यही कहते हैं, यार तुमने ना ख्वाब देखा होगा, चलती ट्रेन में अक्सर इस तरह के ख्वाब आ जाते हैं। अब तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि शायद मैंने ख्वाब ही देखा होगा। घर पहुंचकर मैं पहले खूब मज़े से नहाया, नाश्ता तैयार था, खूब डट कर नाश्ता किया। उसके बाद घर वालों से गपशप शुरू कर दी। चचा घर पर मौजूद न थे, वो टनकपुर में कटाई की निगरानी कर रहे थे। रईस खान भी कल ही मेरी वजह से बरेली पहुंचे थे ताकि मुझे अपने साथ टनकपुर ले जाएं।
प्रोग्राम ये तय हुआ कि जीप से चलेंगे और फजर के वक्त बरेली से निकल खड़े होंगे। सुबह हम लोग नमाज पढ़ते ही जंगल की जानिब चल पड़े। रईस भाई और मेरे अलावा 2 मुलाजमीन भी थे, जिन्हें रास्ते में हिफाजत के तौर पर हमने साथ रख लिया था। शहर से निकलते ही रईस भाई ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी। रफ्तार बढ़ाने से पहले मुझसे मुखातिब होकर बोले, तेज रफ्तारी से घबराते तो नहीं हो ना? मैंने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं नहीं डरता। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता। हाँ, लूले लंगड़े होने से बहुत डर लगता है। इसीलिए रईस भाई, आप अगर गाड़ी कहीं भी मारें तो अच्छी तरह मारिएगा, ताकि बचने का कोई चांस ना हो। रईस भाई एकदम संजीदा हो गए। खुदा न करे, मेरा मतलब ये था कि अगर हम स्पीड से ना चलें तो टनकपुर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, और रात का सफर दरिंदों से भरे जंगल में कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं होता। ठीक है, आप गाड़ी दौड़ाइए, बल्कि उड़ाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है। उसके बाद मैं खामोश हो गया। रईस भाई मेरी तरफ से मुतमईन हो गए और उन्होंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। यूं गाड़ी 60-70 के दरमियान चलने लगी। रईस भाई ने जंगल की बातें छेड़ दी। रईस भाई अगरचे उम्र में मुझसे 4-5 साल बड़े थे, लेकिन उनके रखरखाव में बुजुर्गी न थी। वो बेतकल्लुफी से गुफ्तगू करने के आदी थे। वो बड़े दिलचस्प अंदाज में मुझे जंगलात के बारे में बताते जा रहे थे। जिक्र बागों की कटाई से होता हुआ शिकारियात और शिकारियात से दरिंदों की आदतों तक जा पहुंचा। मैंने बेतकल्लुफी से पूछा, रईस भाई, कुछ रीछ के बारे में बताएं। ये कहकर मैं खामोश हो गया। रीछ? रईस भाई ने एक लम्हा मुझे बड़े गौर से देखा। उसके बाद उन्होंने रीछ के बारे में क्या बताया, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कल फिर इसी वक्त मैं इस कहानी का अगला हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। उस वक्त तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप मेरी खामियों की निशानदही करेंगे तो मैं आप लोगों से सीखता रहूँगा। हम इस कहानी को साथ साथ पढ़ रहे हैं तो हमारा आपस में बात करना बहुत ज़रूरी है। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।